Jai Shri Ram. Good morning, children. In our last class, we learnt about animals and some warm-up activities given in the textbook. ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು ಮತ್ತು ಪಾಠಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೆಸನ್. ಐ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್, ಯು ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನು ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡುವ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಪಾಠವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 4:15 in the evening. Lucy and Nitin are returning home from school. They see a man walking with his pet dog. The man is trying to tell his dog something. The dog seems to be answering him by barking. Watching this, Lucy remembers Ramana Maharshi. Lucy: do you know anything about Bhagavan Ramana Maharshi? Nitin: no, I don't. What's special about him? Lucy: Sri Bhagavan Ramana Maharshi loved animals and birds. Nitin: can you tell me more about Ramana Maharshi? Lucy: listen, even animals were attracted to him. He spoke to them just as he would speak with people. Nitin: you mean just like the man we saw talking to his dog? Lucy: yes, he called the dogs boys. He used to say, are the boys eating their food? Nitin: really? Lucy: yes, and he called his cow Lakshmi. He used to say, give Lakshmi some rice. Nitin: where did he keep all these animals? Lucy: these animals lived in his ashram. He always fed the animals and birds first. He ate only after feeding them. Nitin: even birds? Lucy: yes, Ramana Maharshi called the peacocks by making sounds of their cries. Then they would go to him and eat the peanuts, rice and mangoes from his hands. Nitin: that's interesting. Lucy, will you please tell me more interesting story about Ramana Maharshi and animals? Lucy: yes, listen. One day, Maharshi was sitting on a hillside. A snake crawled over his legs. He didn't move nor show any fear. Later, someone asked him what he felt like when the snake crawled over his legs. He replied, cool and soft. Nitin: my God, I would have cried and run away. Did anyone kill the snakes in the ashram? Lucy: Ramana Maharshi never allowed people to kill snakes in his ashram. He said, we have come to their home and we have no right to trouble them. They do not trouble us. Oh, we are nearing our homes. I will continue the story tomorrow. Nitin: yes, thank you lot. Thanks a lot. Who told you all these stories? Lucy: my grandmother knows a lot of stories. She tells us stories every day. Bye. Nitin: that's wonderful. Tell me more tomorrow. See you. Bye. ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಾಠದ ವಿವರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡುವ. ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ 4:15 in the evening. Lucy and Nitin are returning home from school. ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ 4:15 in the evening. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಶಾಲೆ ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡುವುದಲ್ವಾ. 4:15 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಲೂಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿತಿನ್, ದೇ ಆರ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೂಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿತಿನ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಪುನಃ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪುನಃ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸಿ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಎನ್ನುವರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಸಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪೆಟ್ ಡಾಗ್. ದೇ ಸಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪೆಟ್ ಡಾಗ್. ಅವರೇನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪೆಟ್ ಡಾಗ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಅವನ ಪೆಟ್ ಡಾಗ್, ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. The man is trying to tell his dog something. The dog seems to be answering him by barking. The man trying to tell. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆ ನಾಯಿ ಹತ್ರ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಡಾಗ್, ನಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಪುನಃ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಬೈ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? ಅದು ಬೊಗಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನ ಹತ್ರ ಅದು ಸಹ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲಿ. ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಲೂಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ. ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೂಸಿ, ಲೂಸಿ ಹುಡುಗಿ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೆನಪಾಯಿತು. ಏನು ನೆನಪಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ನೆನಪಾಯಿತು ಅವಳಿಗೆ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಆ ಸೀನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಯದ್ದು ನೆನಪಾಯಿತು. ಲೂಸಿ, ಡೂ ಯು ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ? ಹಿಯರ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೂಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿತಿನ್. ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಲೂಸಿ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೀತದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತದೆ. ಈಗ ಲೂಸಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಡೂ ಯು ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ನಿತಿನ್, ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್? ಏನು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲೂಸಿ, ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಲವ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಲವ್ಡ್ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ರು. ಏನನ್ನು? ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ರು. ನಿತಿನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ? ನನಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬಹುದಾ? ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ. ಲೂಸಿ, ಲಿಸನ್. ಆಗ ಲೂಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಲಿಸನ್, ಈವನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಈವನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಕೇಳು, ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಮೇತ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದವು. ಹಿಯರ್ ಲುಕ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ. ಅವರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ. ಈವನ್ ಲೂಸಿ ಹೇಳುವಂತ ನೋಡಿ, ಲಿಸನ್, ಈವನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ವುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್. ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್, ಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಿತಿನ್, ಯು ಮೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಾ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಡಾಗ್? ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಮೀನ್, ನೀನು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲೂಸಿ, ಎಸ್, ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಾಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಹೌದು, ಇವರು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರಿತಿದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಬಾಯ್ಸ್, ಹುಡುಗರು ಅಂತಲೇ ಕರಿತಿದ್ರು. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸೇ, ಆರ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್? ಅವರು ನಾಯಿಗಳೇ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇ ಅಥವಾ ಹುಡುಗರೇ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಿತಿನ್, ರಿಯಲಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ಲೂಸಿ, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕೌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸೇ ಗಿವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮ್ ರೈಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ದನ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದನ ಇತ್ತು, ದನಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಸರಿಡ್ದು ಕರಿತಿದ್ರು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಗಿವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮ್ ರೈಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಾಗ್ಸ್, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಗ್ಸ್.
ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಇದು? Lucy, yes, and he called his cow Lakshmi, used to say, give Lakshmi some rice. ಅವರು ದನಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಸರಿಡ್ದು ಕರಿತಿದ್ರು. ಅವರು ದನವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿತಿನ್, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್? ನಿತಿನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಕೀಪ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲೂಸಿ, ದೀಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆಶ್ರಮ್. ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಡ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಹಿ ಏಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದೆಮ್. ದೀಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಿದ್ರು. ಆಶ್ರಮದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡ್ತಿದ್ರು. ಅವುಗಳದ್ದು ತಿಂದಾದ ನಂತರವೇ, ಈ ಏಟು ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಿತಿನ್, ಈವನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕೂಡವ? ಲೂಸಿ, ಎಸ್, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪಿಕಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ರೈಸ್. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪಿಕಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ನವಿಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರಿತಿದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಅದರ ಸ್ವರದಲ್ಲಿಯೇ, ಅವುಗಳು ಕೂಗುವ ಸ್ವರದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಸಹ ಕೂಗ್ತಿದ್ರು. ದೆನ್ ದೇ ವುಡ್ ಗೋ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟ್ ದ ಪೀನಟ್ಸ್, ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು? ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಪೀನಟ್ಸ್, ಕೆಲವು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳು, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾವು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಅವರ ಕೈಯಾರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಿತಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನೀನು ಹೇಳುವ ಕತೆ. ಲೂಸಿ, ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ ಈ ಕತೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲೂಸಿ, ಎಸ್, ಲಿಸನ್, ಆಯಿತು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಒನ್ ಡೇ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಹಿಲ್ ಸೈಡ್. ಒಂದು ದಿನ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬೆಟ್ಟದ, ಹಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ವತದ ಒಂದು ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಹಿಲ್ ಸೈಡ್, ಎ ಸ್ನೇಕ್ ಕ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಏನಾಯಿತು? ಒಂದು ಹಾವು ಕ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ಸ್, ಅವರ ಕಾಲಿನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ತೆವಲಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾವು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ವ ಪಿಕ್ಚರ್, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾವು, ಕಾಲಿನ ಹತ್ರ ಹಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಡಿಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ ನಾರ್ ಶೋ ಆ್ಯನ್ ಎನಿ ಫಿಯರ್. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರು ಓಡಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಹಾವು ಬಂತು ಅಂತ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲೇಟರ್ he didn't move nor show any fear. Later someone asked him what he felt like when the snake crawled over his legs. ಅದಾದ ಬಳಿಕ, ಆ ಘಟನೆ ಆದ ನಂತರ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ವಾಟ್ ಈ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಸ್ನೇಕ್ ಕ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಲೆಗ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹಾವು ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿತು ಅಂತ ಯಾರೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಹೀ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್. ಅವರೇನು ಮರುತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗೆಯ ಇದೇನಾಯಿತು ಅನುಭವವಾಯಿತು, ನನಗೇನು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆತ್ತಗೆ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗೆ, ಕೂಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ತಣ್ಣಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೆತ್ತಗೆ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ವ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಯದ್ದು ಧೈರ್ಯ. ನಿತಿನ್, ಮೈ ಗಾಡ್, ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಅವೇ. ನಿತಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ, ಓ ದೇವರೇ, ನಾನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಅವೇ, ನಾನು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡಿಡ್ ಎನಿವನ್ ಕಿಲ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಶ್ರಮ್? ಯಾರು ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಕೊಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಲೂಸಿ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ನೆವರ್ ಅಲೌಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಿಲ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಆಶ್ರಮ್. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದೇಯರ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ
ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್ ದೆಮ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಅವರಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕುಂಟು, ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ, ಟ್ರಬಲ್, ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಸ್, ಅವುಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಉಪದ್ರ ಅದು ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುವಂಥ ಹಾನಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳ ಪಾಡಿಗೆ ಇರ್ತವೆ, ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಆರ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ವಿ ಆರ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮನೆ ಹತ್ರ, ಅವರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟುಮಾರೋ. ಲೂಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕತೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಯಿತಾ, ಟುಮಾರೋ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಿತಿನ್, ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ನಿನಗೆ. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು ಕತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲೂಸಿ, ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ನೋಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ತುಂಬ ಕತೆಗಳು ಗೊತ್ತಿವೆ. ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನನಗೆ ದಿನಾ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನಿತಿನ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೋರ್ ಟುಮಾರೋ, ನನಗಿನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಬೇಕು ನಿನ್ನ ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿ ಯು ಬೈ. ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಪಾಠದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. Children, look here. I give some words, dictation words. First one, evening, school, barking, special, animals, attracted, travel, trouble, ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಟುಮಾರೋ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಗೃಹಪಾಠದಲ್ಲಿ 5 ಸಲ ಬರೆದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಸಲ ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.